Hello, am I audible? Yes. Session start ചെയ്യാലോ? Okay, so yeah. Uh, so, good evening, everyone. A very warm welcome to day 5 of Cloud Elevate. I'm Alvira, your anchor for today's session. It's wonderful to see so many of you staying consistent and making most of this learning journey. Today's session is loaded with exciting topics. Remember, attending these sessions consistently comes with great perks like free LinkedIn Premium and Azure Cloud Access. So sit back and get ready to learn, explore, and be inspired. Let's not wait any longer. Please join me in welcoming our amazing speaker, Ms. Shreya, to guide us through today's session. Over to you, Shreya. Thank you for having me here. This session is organized by Microsoft Learn Student Ambassadors in collaboration with IEEE Computer Society Student Chapter LBSCK. So today we will be discussing about Microsoft Azure AI fundamentals, document intelligence, and knowledge mining. The agenda of today's session is to discuss about the fundamentals of Azure Document Intelligence, capabilities of Azure Document Intelligence, fundamentals of knowledge mining and Azure AI search, identify element of search solution, demo and conclusion. Hmm, so ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഐ വാണ്ട് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം അറ്റൻഡീസ് സൈഡ്. എനിബഡി പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്? Guys, please respond. Yes, ma'am. Glad I heard a response. So പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. Like I wanted to know how effective this session is. എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ like upcoming സെഷനിൽ? So നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. Yesterday we have discussed about fundamentals of text analysis and question answering with language service. Uh, like fundamentals of conversational language understanding, പിന്നെ Azure AI Speech Studio, പിന്നെ Azure Language Studio നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി Azure Documents Studio, Document Intelligence Studio ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Fundamentals of Azure AI Document Intelligence. Document intelligence describes AI capability that supports processing text and making sense of information in text. It is one of the extension of optical character recognition. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസിന് ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, ആ ആ എ ഐ സിസ്റ്റത്തിന് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആധാർ കാർഡ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക, എ ഐക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ലൈക്ക് ഈ റിസൊല്യൂഷൻ, ലൈക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് ആധാർ കാർഡ് ആണ്, ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ ആണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, യുവർ നെയിം, യുവർ അഡ്രസ്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അതെല്ലാം ഒരു മെഷീന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണല്ലോ, അതേപോലത്തെ കുറെ ആധാർ കാർഡിന്റെ സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട്. സോ അതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Azure AI Document Intelligence supports features that can analyze document and forms with pre-built and custom model. ഈ Azure AI ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡിയോന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രീ ബിൽഡ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ അത് LBS ഐഡി കാർഡ് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
you have to go with custom model. അതായത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. Explore capabilities of document intelligence. The document intelligence relies on machine learning models that are trained to recognize data in text. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. The ability to extract text, layout, and key value pairs is known as document analysis. The document analysis provides location of text on a page identified by bounding box coordinate. അതായത് നിങ്ങളെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സ്. നമ്മളിപ്പോ 2 ദിവസം മുന്നേ വിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്കസ് ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ലൈക്ക് ഒരു എങ്ങനെ ഫേസിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ചുറ്റും ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വരും, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് Azure AI Document Intelligence capability. Azure AI Document Intelligence consists of features grouped by model type, document analysis, general document analysis that returns structured data representation, including regions of interest and interrelationship. So, question to you guys, like what is meant by the structured data representation? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ. I wanted to make this session more interactive. സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ആക്കുന്നതാ മാം. അതെന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് അതൊരു ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡേറ്റാബേസ് ഓർ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് സ്ട്രക്ചർഡ് ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് വേയില് ഡേറ്റ ലൈക്ക് ഇറ്റ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ ഈസിലി റീഡബിൾ. പ്രീബിൽഡ് മോഡൽസ്. പ്രീബിൽഡ് മോഡൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ്, അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ള മോഡൽസ്. Pre-built models that have been built to process common document types such as invoices, business cards, ID documents, and much more. Custom model അതായത് നമ്മളെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കസ്റ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ മോഡലിന് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ആഷ്വറിൽ ലൈക്ക് LBS ID കാർഡിന്റെ ഫോർമാറ്റിലൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മോഡൽസ് ആർ കോൾഡ് കസ്റ്റം മോഡൽസ്. Pre-built models. Pre-built models apply advanced machine learning to accurately identify and extract text, key value pairs, tables, structure from forms and document. അതായത് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ID കാർഡ്, അത് സോറി ആധാർ കാർഡ്. ആ ആധാർ കാർഡിന്റെ അകത്ത് ആധാർ കാർഡിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് ഇത്ര റീജിയനിൽ നിങ്ങളെ നെയിം അതെല്ലാം പ്രിന്റ് ആക്കും, പിന്നെ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്ര പോർഷൻ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പ്രീബിൽഡ് മോഡൽ ഇപ്പൊ ഈ ആഷ്വർ AI ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡിയോന്റെ അകത്ത് പ്രീബിൽഡ് ആയ മോഡൽസ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് വെൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ഇൻവോയ്സസ്, പിന്നെ സെയിൽസ് ആൻഡ് transaction details from receipts, identification and verification details from identity documents, health insurance detail, business contact details, agreement and party details from contract, tax compensation, mortgage interest, student loan details, and much more. So like ഇത്രയെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഈ പ്രീബിൽഡ് മോഡൽസ് വെച്ചിട്ട്. Fundamentals of knowledge mining and Azure AI search. So introduction. One of the knowledge mining solution is Azure AI search, a cloud search service that has tools for building and managing indexes.
സോ നോളജ് മൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീവ് ആക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. സോ അതിനെല്ലാണ് നോളജ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Azure AI search can index unstructured or typed, image-based or handwritten media. The indexes can be used for internal only use or to enable searchable content on public-facing internet assets. Azure AI Search can utilize built-in capabilities such as image processing, content extraction, and NLP to perform knowledge mining. ഇത് ആഷ്വർ AI സെർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റിട്രീവർ ആണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിട്രീവ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിട്രീവറിന് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. ആ റിട്രീവർ ആണ് ഈ ആഷ്വർ AI സെർച്ച്. The product's AI capability makes it much easy to index previously unsearchable documents and to extract and surface insights from large amount of data quickly. What is Azure AI Search? Azure AI Search provides infrastructure and tools to create search solution and extract data from various structured, semi-structured, and non-structured documents. Azure AI search result contain only your data, which include text or extracted from image, new entities, etc. ഈ Azure AI search എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ലൈക്ക് എന്താണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ്. സോ ഓവർ ടു യു ഗൈസ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആൻസർ പറ. നമ്മൊരു ക്ലൗഡിന്റെ മോഡല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ? ലൈക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ്, ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് സർവീസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് സർവീസ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് സർവീസിൽ ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ലൈക്ക് എല്ലാ സെറ്റപ്പും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും റെസ്പോൺസിബിൾ. അതായത് ഈ ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാ സെറ്റപ്പിനെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെയാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് സർവീസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് സർവീസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങൾ ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. അതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാനേജസ് ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി allowing your organization to benefit without the need to purchase, manage dedicated hardware resources. What is Azure AI Search? Azure AI Search exists to complement the existing technology and provides a programmable search engine built on Apache Lucene, a open source software library. It is highly available platform and 99% of uptime service level agreement available for cloud and on-premise asset. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് 90 ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 99.9% സമയവും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് യൂസർ. അതാണ് സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയാ. ഇതിപ്പം ഈ സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ എതിരെ യൂസറിന് കേസിന് പോകാനും പറ്റും. Azure AI Search comes with following feature: data from any source. It can accept data from any source provided in JSON format with auto-crawling support for selected data sources in Azure, multiple options for search and analysis, including vector search,
full text hybrid search. So ലൈക്ക് ഈ വെക്ടർ സെർച്ചിന്റെ അകത്ത് ഇതിപ്പോ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. വെക്ടർ സെർച്ചിന്റെ അകത്ത് ദാർ വിൽ ബി എ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ്. ഈ നമ്മളെ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റിൽ ആദ്യം ഇത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കും. ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കിയിട്ട് അതൊരു വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കും. എന്നിട്ട് ആ വെക്ടറിനാണ് ഈ റിട്രീവർ റെഫർ ചെയ്യുക. ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച്. ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ആയി കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നും ആക്കൂല. എന്നിട്ട് ആ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്യും. വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെർച്ച് മെത്തേഡ്സ്. ഈ വെക്ടർ സെർച്ച് ആണ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ചിനെക്കാളും എഫക്റ്റീവ്. കാരണം അത് ഇൻഫർമേഷൻ ചങ്ക് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് വെച്ച് എന്നിട്ട് റിട്രീവർ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് പോയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ retrieval is faster, it is efficient, and like the information is likely to be accurate. AI enrichment. Azure AI capabilities built in for image and text analysis from raw content. Linguistic analysis. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 56 ലാംഗ്വേജിനെ സപ്പോർട്ട് ആക്കും ടു ഇന്റലിജന്റ്ലി ഹാൻഡിൽ ഫോണറ്റിക് മാച്ചിങ് ഓർ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ അതിൻ്റെ അകത്ത് 56 ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ആക്കും ഈ ഡോക്യുമെന്റ്, ഈ ആഷ്വർ AI സെർച്ച്. പിന്നെ കോൺഫിഗറബിൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. Like user will be provided an options for query syntax, including vector queries, text search, hybrid queries, fuzzy search, autocomplete, geo search filtering, so on. So like ഈ fuzzy search എന്ന് വെച്ച് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഫസി സെർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെർച്ച് ടെക്നിക്കാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്ത സെർച്ച് ക്വറീന്റെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഉള്ളതിന ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റണ്ണും റണ്ണിങ്ങും. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ആക്കിയാൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ അസോസിയേറ്റ് ടു റണ്ണിങ്. ആ റണ്ണിനായിട്ടുള്ള സിമിലർ ലൈക്ക് റണ്ണിങ് അതെല്ലാം ലൈക്ക് ഈ റണ്ണിനായിട്ട് സിമിലർ ആയതാണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ give such result. അതിപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്. Azure scale security and integration at a data layer, machine learning layer, and Azure AI service and Azure OpenAI. So identify the elements of a search solution. Just ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേറ്റാ സോഴ്സ്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സോഴ്സ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലോ ഒരു PDF അതെല്ലാം ഒരു ഡേറ്റാ സോഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സർ ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡെക്സർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡോക്യുമെന്റിന് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ചങ്ക് ദി ഡോക്യുമെന്റ്. അതായത് ഡോക്യുമെന്റിനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കും, സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കും. എന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യും. ആ ഇൻഡെക്സർ automates a portion of data ingestion and expose the original file type to JSON. എന്നിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ JSON ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രാക്കിംഗ്. The indexer opens the file and extract the content. Enrichment. ഇവിടെ ഈ ഫേസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The indexer moves the data through AI enrichment, which implements Azure AI on your data to extract more information. And AI enrichment is achieved by adding and combining skills in a skill set. Push to index the serialized JSON data populates the search index. എന്നിട്ട് the result is populated through the search index ഈ ഫേസിൽ. എന്നിട്ട് എന്നിട്ടിപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് എല്ലാ ലൈക്ക്
LLMs അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് there will be like there are documents, there are images, there are some PDF, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ എൻ- എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഡെക്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെൽപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻഡെക്സർ എന്താന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇൻഡെക്സർ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും. ലൈക്ക് ഇമേജിനെ വേറെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഡോക്യുമെന്റിനെ വേറെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ AI എൻറിച്ച്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇമേജിനെല്ലാം അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കും. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡോക്യുമെന്റിനെ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പർ ഡോക്യുമെന്റിനെ തുറന്നിട്ട് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടെ എന്താന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എൻറിച്ച്മെന്റ്, ഈ എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേസിൽ എ ഐ ആഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എ ഐ കൂടി വന്ന ഹെൽപ്പറിന് കിട്ടിയാൽ അതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിപ്പം ആ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ആക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡോക്യുമെന്റിലെ കൂടെ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരു സോർട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ ഷെൽഫിലേക്ക് വെക്കൂ. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഷെൽഫില് ഈ എല്ലാ ഇമേജസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് അടുക്കി വെക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ പല ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ലേബിൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ ഫിസിക്സ് ബുക്കാണ്, ഇതിപ്പോ കെമിസ്ട്രി ആണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലേബിൾ ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി റിട്രീവർ ടു റിട്രീവ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസിലി. ഈ റിട്രീവറിന് ഈ എക്സാമ്പിളിലെ റിട്രീവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഷർ AI സെർച്ച് ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. യെസ് മാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡെമോ കാണാം. Just a second. എപ്പോഴും പോലെ ലൈക്ക് portal.azure.com ഇത് ഈ സൈറ്റിൽ പോവാ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലൗഡിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ റിസോഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. സോ ലൈക്ക് വി നീഡ് എ റിസോഴ്സ് കോൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ഇതാ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ക്രിയേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഒരു റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെടുക്കുന്നു. നെയിം, give a name to your document intelligence service. Pricing tier, ഇതിപ്പോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഇത് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയാലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ റിസോഴ്സ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I don't want to make this demo lengthy, so that's why I have already created new.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഗോ ടു ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡിയോ. ഇതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഇന്റർഫേസ്. ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. There are pre-built models. You can create your own custom. ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ID കാർഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടി ID കാർഡ് അപ്ലോഡ് ആക്കി കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ID കാർഡ് LBSലേതാണോ അല്ലയോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കസ്റ്റം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മോഡൽ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ LBSൽ ID കാർഡ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുക, ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുക, നിങ്ങളെ നെയിം, നിങ്ങളെ ഇത്, അതാണ് അതിനെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദി pre-built models. ഇൻവോയ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഫയൽ ആക്സസ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫയൽ URL വഴി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി സാമ്പിൾസ്. ഞാൻ സാമ്പിൾസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമാജിനറി കമ്പനി കോണ്ടോസോ. ലൈക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമ്പിളിലും ഒരു ഇമാജിനറി കമ്പനി കോണ്ടോസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾസിലെ കൂടെ തന്നെ പോയാൽ എപ്പോ ഈ കോണ്ടോസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഇമാജിനറി ഫേം ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് റൺ അനാലിസിസ്. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് ഓരോ ഇതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇത് കോണ്ടോസോ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ടർ നെയിം ആണ്. പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫിഡൻസ് സ്കോർ 93%. അതായത് ഇതിന് ഈ മോഡലിന് 93% ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് വെണ്ടർ നെയിം ആണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണ്ടോസോ എന്നാണ് പേര്, അങ്ങനെ. സോ ലൈക്ക് ഇത് കണ്ട, ഇത് ഈവൺ ലൈക്ക് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും ഇതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, ഇതിപ്പോ ഇൻവോയ്സ് ID ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് INB100 എന്നാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പർച്ചേസ് ഓർഡർ. സോ ലൈക്ക് ഇത് ഇൻവോയ്സ് മോഡലാണ്. There are many different models available. Receipt model, ഇതൊരു റെസിപ്റ്റ്. ഇത് കണ്ട, അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇതിനും ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദി കണ്ടന്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്വറി ഫീൽഡ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇത് അനലൈസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ആക്കാം. പിന്നെ ലൈക്ക് ക്വറി ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാമോ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ അനലൈസ് ആക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് മാക്സിമം 0 to 20 ഫീൽഡ്സ്. ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ ടോട്ടലിന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല.
പിന്നെ like let's go with some more. Receipts, identity documents, ഇതിപ്പോ ആധാർ കാർഡ്. The ആധാർ കാർഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കിയിട്ടാ. Like it has extracted the address, it has detected everything, postcode, state, date of birth, document number, name, total, so on. ഇത് US ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. See, like it has extracted everything. ഇത് ഇൻഷുററിന്റെ പേര് Premera ആണ്. പിന്നെ എംപ്ലോയർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ മോഡൽസ് എല്ലാം ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം കമ്പനി ലൈക്ക് നിങ്ങളെ പ്രോജക്റ്റിലെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങള് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഈ LBS CKന്റെ ID കാർഡാണോ ID കാർഡ് അല്ലേ ഒന്ന്. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡർ ആണ്. അപ്പം ഈ LBS സ്റ്റുഡന്റിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രെയിൻ ദി മോഡൽസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇന്റർഗ്രേറ്റ് ദോസ് API. So it will detect automatically like what the user has uploaded. നിങ്ങൾ മാനുവലി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can integrate this with Power Automate and you can automate the process. So it will help you. These models will help you to reduce the workloads. ഇപ്പം US പേഴ്സണൽ ടാക്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണിത്. ഇതൊരു PDF ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് 7 പേജ് ഉള്ള. ലൈക്ക് സി ഓരോ പേജിനകത്തും ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് OCRന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെയാണ്. ഈ OCRനെല്ലാം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റലിജൻസ് ഇതിപ്പോ എന്നാ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ആക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ലൈക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിരിക്കുന്ന നെയിം ആണ്, ഇതിപ്പോ ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയത് അഡ്രസ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഇതേപോലെ 7 പേജസിനും ഇപ്പൊ US മോർഗേജ് ഇതിപ്പോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഡേറ്റ ഡിറ്റക്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അനാലിസിസ്. സോ ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്.
Like same go, like we can try out some more contract. Like we can try some custom, like any college ID or something. College ID card. നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം. Like let's see the result with this sample. ഇത് കണ്ട ഇത് ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി അത് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു ബി മോർ എഫിഷ്യന്റ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രെയിൻ ദി ഫീൽഡ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള മോഡലിനെ വെച്ചിട്ട് ആ മോഡൽ ഇതിപ്പോ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എവറിത്തിങ്. സോ ഇത് ബാക്കിയൊന്നും ഡിറ്റക്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. സി ലൈക്ക് ടോട്ടൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ട്രൈ OCR. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് സീ ദിസ്. പിന്നെ ലേഔട്ട്. ഇത് കണ്ട പേജ് ഹെഡർ ഇതാണ്, പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ്, പിന്നെ സെക്ഷൻ ഹെഡിങ് ഇതാണ്, പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ഇതെല്ലാത്തിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ ഹെഡിങ് പാരഗ്രാഫ് എവറിത്തിങ്. ഇതെല്ലാം ജനറൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതായത് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും പല ടൈപ്പ് PDF അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രീബിൽഡ് മോഡൽസ് കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. കസ്റ്റം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മോഡലും കസ്റ്റം ഇത് ഞാനിപ്പം ഒരു കസ്റ്റം മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കില്ല ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഡെമോ വേണ്ടിക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 40+ minutes. So like you can go through You're this ready to video. train your first custom model in ഈ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റം the form മോഡൽ ട്രെയിൻ recognizers. You don't ആക്കണമെന്ന് have to remember any of these as the studio does all the heavy lifting for you. You should be able to get a model trained in about 30 minutes or so. Let's now navigate over to the studio to create your first project. Select the custom model style and click on Create Project. On the Project Details dialog, enter a name for your project and optionally a description before you hit Continue. On the Configure Service Resource tab in the Create Project workflow, select a subscription, the resource group, and finally your form recognizer resource. Leave the API version defaulting to the 2022-0831 version
unless you're targeting the Preview API version for a specific preview feature. The Form Recognizer Studio will always default to the most current, generally available version of the API. On the Connect Training Data Source tab, connect to the storage account with your training dataset. Select the subscription, resource group, and storage resource, as well as the container. If you saved your training documents in a folder within the container, you will need to provide a path to the folder. ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ലൈക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണിച്ചെന്നല്ലോ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് അത് അതിനാണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ബ്ലോബിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഫയൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ. From the container root. Note that Form Recognizer does not currently support splitting your training dataset into multiple subfolders. Only the files in the folder path provided will be accessible for labeling and training. Since I have my documents in the container root, I'll leave my folder blank. Finally, hit Create Project on the Review tab to create your project. Now that you have your project created, let's take a minute to familiarize ourselves with the layout. On the left nav, you'll find the models you've trained and the project settings. Next, you'll see the documents uploaded as part of your training dataset. Documents that are ready to label are tagged with a green dot. Documents that have at least one label are tagged with a purple dot, and documents that are not ready to label yet are untagged. You will need to click on a file to run it through the layout in preparation for labeling. Clicking on any of the documents will bring it into the main content pane for labeling. Notice the content pane has a set of controls on the bottom to enable you to zoom in and out and chevrons to navigate through the different pages of the document. Start by clicking on the Add Field button to create a new field. Fields can be text or key-value pairs, selection marks, signatures, or tables. We will take a look at most of these different types of fields. As a best practice, first identify the fields you need and create them before you start labeling your documents. For this video, we're going to add just a couple of fields, but you can create as many fields as you need to extract the values needed. Let's start with a simple key-value pair field. Create a field, vehicle make. Next, we're going to define a table field to capture the maintenance history. Create a field of type table and name the field maintenance log. Let's take a minute to review the table creation options. Here, you have the option to select a fixed or dynamic table. In most instances, you will choose the dynamic option, which is intended for tables where the number of rows is not always fixed, like the line items of an invoice. Fixed is intended for scenarios where you have a fixed table structure that typically has both row and column headers. Since we're not sure on the number of rows any document of this type may contain, we will choose to create a dynamic table. Now that you have your table field created, define the columns you want to extract from the document. Click on the table field, and on the Details pane, click on the drop-down for column 1. Rename the column to Maintenance Date. Similarly, for column 2, rename it to Operation Performed. I'm going to stop here, but you can drop down the menu again to select the Insert column and continue adding columns for vehicle mileage and next maintenance date. We've now created 2 columns, and you can use the same process to create all the other fields that we need to create for this model. I've gone ahead and finished the table layout and added a few more fields. It's time to start labeling. To assign a value to each field, simply click on the word in the content pane and assign it to the field by either selecting the field from the drop-down or clicking on it in the fields list on the right. Labeling tables is very similar. Click on the value in the content pane and click on the table cell you want to associate that field value with. To add a row, simply click on the Add icon under the last row. Be sure to label all rows on your table. Repeat the same for each document in your dataset. Once you have your entire dataset labeled, it's time to train. Click on the Train button on the top right to open the Train Model dialog. Give your model a name and optionally a description. You now have the option to choose between training a template or a neural model. Select the neural model when possible and only use the template model if you have signatures to extract or your documents are in a language not supported by neural models yet. Neural models perform better for both structured and unstructured documents. Template models train in a minute or 2, while neural models can take up to 30 minutes. Once your model is trained, you can test it in the studio. Select the test item on the left nav, select a model to test, upload a file, and click the Analyze button. Once your analysis completes, you will see that the fields extracted by the model are highlighted in the content pane. In addition to each field, the analyzed response also contains the confidence score. സോ ലൈക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഞാനിത് ലൈവ് ഡെമോ കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 30+ മിനിറ്റ്സ് ഈ ഡെമോ കവർ ചെയ്യും ഈ ഡെമോ. ലൈക്ക് സോ ലൈക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യ കോളം നെയിംസ് അത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് വേർഡ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ.
സോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ആഷ്വർ AI സെർച്ച് എങ്ങനെയാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. ലൈക്ക് ആ റിട്രീവർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം. നാളത്തെ ഡെമോ നാളത്തെ സെഷൻ ജനറേറ്റീവ് AI നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ ലൈക്ക് വി വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് Azure AI search service in a detail. So നമുക്കിപ്പം ഒരു Azure AI സർവീസസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഡെമോ to witness the capability of Azure AI search service. അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഈ റിസോഴ്സസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു Azure AI സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു Azure AI സെർച്ചും ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇതിപ്പം Azure AI സെർച്ച് ക്ലിക്ക് ആവും. Then fill in the details, everything. പിന്നെ Azure AI സർവീസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. Azure AI സർവീസ് ആക്കുക, പിന്നെ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ. പിന്നെ ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ലൈക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടേക്ക് പോവാം. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ ആ സെർച്ച് സർവീസിലോട്ടേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ. നിങ്ങളെ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറിയിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ആഡ് ആക്കാന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഡേറ്റാനോട് കണക്ട് ആക്കുക. ലൈക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, യു ക്യാൻ ചൂസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ. Azure ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജ്, ഡേറ്റ സോഴ്സ് നെയിം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 2 3 കണ്ടന്റ് ആൻഡ് മെറ്റാ ഡേറ്റ, കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ്. ഈ കണക്ഷൻ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആക്കുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഡ് Azure cognitive skill. Like we need to add those. എന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സർവീസ് എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് റിഫ്രഷ്.
Wait just a second. നിങ്ങൾ എപ്പോ ഓർക്കണം, നിങ്ങളിപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഷ്വർ AI സർവീസസും പിന്നെ ആഷ്വർ സെർച്ച് സർവീസും സെയിം റീജിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിന് റീജിയൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഇതിന് ഇന്ത്യ ചൂസ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് സർവീസിനും സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. ആ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഞാൻ ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഇനിയിപ്പോ ആഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ്, ഞാൻ ഇതിലോ ഓപ്ഷണൽ, ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇൻഡെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ആഡ് ആക്കണം. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ കോൺഫിഗർ ദിസ്. അറ്റാച്ച് AI സർവീസസ്, നമ്മൾ AI സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കുക. ഇത് ആ AI സെർച്ച് സർവീസ് ആണ്. പിന്നെ AI ഇത് സെലക്ട് ആക്കി AI എൻറിച്ച്മെന്റ്, സ്കിൽ സെറ്റിന് നെയിം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിപ്പോ എന്തെല്ലാന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബ്ലോഗ് സ്റ്റോറേജിൽ. സോ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഫീൽഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കണ്ട ആ ഫീൽഡ് തന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് സെലക്ട് ആക്കുക. ഞാനിപ്പോ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ സെയിം എൻറിച്ച്മെന്റ് ടു knowledge, so like documents. Just existing. സോ ഇൻഡെക്സിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് like I'm going with retrievable, filterable, sort sortable and searchable. ഈ റിട്രീവബിൾ എന്ന് വെച്ചാല് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഞാനിപ്പോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ് അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫിൽട്ടറബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ റിട്രീവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാല് സോർട്ട് ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫെസറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാല് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെർച്ചബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇൻഡെക്സർ. ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് 64 എൻകോഡ് കീ ലൈക്ക് സെലക്ട് ആക്കി സബ്മിറ്റ് ആക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഡെക്സറാണ് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡെക്സിനെ കാണും, ലൈക്ക് ബ്ലോബ് ടു ഇൻഡെക്സ്. നമുക്കിപ്പം JSON വ്യൂവിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്.
Add an indexer. Like you can add indexer like this. ഈ ഡേറ്റ സോഴ്സ് നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡെക്സർ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ ഒരു ഇൻഡെക്സർ. ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോ JSON ഫയൽ വേണ്ടി എഡിറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യുക. സോ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ആ AI സെർച്ച് സൊല്യൂഷന് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി സോ ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ഡെമോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഇതിപ്പം നാളെ നമ്മളിപ്പം ജനറേറ്റീവ് AIന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഈ ആഷ്വർ AI സെർച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് സെഷൻ. So in conclusion, we have discussed about Azure AI search. We have discussed about document intelligence. We have gone through the Azure AI document intelligence studio. We have tried out some pre-built models. We have seen how to create your own custom model in Azure Document Intelligence Studio. We have seen the demonstration of how the Azure AI search works. So that's all for today's session. Any doubts? Any doubts? മാം ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ആക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോ? അത് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ആക്കൂ, ലോഗോസ് എന്തോ ഡിറ്റക്ട് ആക്കല്ലേ? ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പ്രീബിൽട്ട് ആയ മോഡൽ അല്ല യൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവർ അതിന് ട്രെയിൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം പ്രീബിൽട്ട് ആയ മോഡൽ ഇപ്പം ID കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ അവർ ട്രെയിൻ ആക്കി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മോഡൽ ഇപ്പൊ ലോഗോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവർ ട്രെയിൻ ആക്കിയ ലോഗോ അല്ലേ വർക്ക് ആക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക, അതിന് ഓൾറെഡി ഡിറ്റക്ട് ആക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ നെയിം ഫീൽഡും അതും മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ കസ്റ്റം ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും, കസ്റ്റം മോഡലില്. ഓക്കെ മാം. സോ എല്ലാരും ആഷ്വർ ക്ലൗഡ് ആക്സസ് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടി. ഇതിപ്പം ഡേ 6 നാളത്തെ സെഷനിലെ ക്യൂസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ആഷ്വർ യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ആക്കാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 days ടൈം തരും. സോ ലൈക്ക് നാളത്തെ ക്യൂസ് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നത്തേത് റെഗുലർ ആയ ക്യൂസ് ആണ്. നാളത്തേത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലൗഡ് ഇപ്പൊ ഇത്രപാട് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ആക്കുന്നു, അതിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് മറക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നാളത്തേന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നാളത്തെ ക്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 2-3 ദിവസം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ആഷ്വർ ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കുക. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ഡെമോ കാണിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കുക, എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അറ്റാച്ച് ആക്കുക. അതാണ് നാളത്തെ ടാസ്ക്. So any doubts? Shall we wind up this session? Okay, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രേയ ഫോർ ദിസ് അമേസിംഗ് സെഷൻ. നാളത്തെ സെഷൻ ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇതേപോലെ ഓരോ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ലെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. സോ until then, stay curious and keep exploring. See you all tomorrow. Thank you all for attending this session and making all the sessions successful. So എല്ലാവരും ഇപ്പം ആഷ്വർ ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കണം. എന്തെങ്കിലും സൈൻ അപ്പിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ like I have created one demo video how to sign up.
അതിപ്പോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആഷ്വർ അക്കൗണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ്. കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ആക്കാം. ഐ വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ഗൈസ്. സോ ലൈക്ക് ഇതിപ്പം AI ആണ് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇപ്പം ഈ ആഷ്വറിന്റെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ച സെഷൻ എല്ലാം ആഷ്വറിന്റെ AIന്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിനും കൂടി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടെല്ലാം ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കി നോക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്റർനെറ്റിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഈ cloud computing, it's one of the most demanded jobs, and like it's also a well paying job. So നിങ്ങളിപ്പം ഈ കോഡിംഗ് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ളത്, ഒരുപാടുണ്ട്. ലൈക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റി, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല ഫീൽഡ്. സോ എല്ലാവരും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലോർ ആക്കുക. You are having an Azure subscription, like you are having all the resources. So like നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലേൺ പേജ് വിസിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അപ്ലൈഡ് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് അതെല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 72 hours കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീടേക്ക് ചെയ്യാം. റീടേക്കിന് ലിമിറ്റും ഇല്ല. സോ ഗൈസ്, യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മാക്സിമം. പിന്നെ അതിപ്പം ആഷ്വർ ഈ അപ്ലൈഡ് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിപ്പം ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് അവർ November 2023 ലോഞ്ച് ആക്കിയതാണ് അത്. സോ ലൈക്ക് അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവും ഇതിപ്പോ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുമൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ആദ്യമെല്ലാം മറ്റേ ഇത് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ആക്കിയതായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന AI 900 എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവര് ലൈക്ക് അത് പെയ്ഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കി. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടൂല. ലൈക്ക് ഐ മീൻ ദി പ്രൊക്ചേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വൺ. സോ ഇപ്പം പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ എല്ലാവരും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. So thank you.